हेलो फ्रेंड्स, आजना वीडियो में आ पहलो विभाग जे सामान्य अभ्यास एनी अंदर गुजराती साहित्य एना एमसीक्यू जोवाना छीए अने ए पण डिटेल माहिती साथे। तो स्टार्ट करिए आजनो विडियो। प्रश्न 1, ज्यां ज्यां वसे गुजराती त्यां त्यां सदाकाळ गुजरात आ पंक्ति कोनी छे? तो साचो जवाब आवशे कवि खबरदार। तो आना विषे आपणे माहिती जोईए, पण याद राखवानी टेक्निक छे ज्यां ज्यां वसे कवि खबरदार। हवे माहिती जोईए, ज्यां ज्यां वसे गुजराती त्यां त्यां सदाकाळ गुजरात आ प्रसिद्ध पंक्ति कवि खबरदारनी छे। कवि खबरदार विषे माहिती जोईए तो मूळ नाम हरदेसर फरामजी खबरदार अने एनु उपनाम अदल पण हतुं मित्रों। तो आ याद राखवा जेवुं छे के कवि खबरदारनुं उपनाम जे छे अदल पण हतुं। एनु क्षेत्र एमनुं जोईए तो कवि, लेखक, समाजचिंतक અને તેમની વિશેષતાઓની વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રીય ભાવના અને દેશપ્રેમની ભરપૂર કાવ્યો એમને લખ્યા છે। ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ અને ગૌરવ દર્શાવ્યું છે। તો આ બધી માહિતી એમની છે। પ્રશ્ન 2, ગુજરાતી ભાષાના પ્રભુત્વને લઈને સવાઈ ગુજરાતી તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો સાચો જવાબ આવશે કાકા કાલેલકર। તો સવાઈ ગુજરાતી એટલે કાકા કાલેલકર, આ યાદ રાખવાનું છે મિત્રો। આગળ જોઈ તેની માહિતી। ગુજરાતી ભાષાના પ્રભુત્વ અને અભિવ્યક્તિ માટે કાકા કાલેલકરને સવાઈ ગુજરાતી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ક્ષેત્ર સાહિત્યકાર, શિક્ષણવિદ, સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, ગાંધીવાદી વિચારક। તો આ એમના ક્ષેત્ર છે। તો આમાંથી પણ પૂછાઈ શકે મિત્રો પ્રશ્ન, યાદ રાખવાનું છે। તો સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પણ હતા, તો આ એક ખાસ પોઈન્ટ છે। ખાસ ઓળખ, તેઓ મહાત્મા ગાંધીના નજીકના સહયોગી હતા। તો આ પણ એક મહત્વનો મુદ્દો છે। નિબંધ, આત્મકથા, પ્રવાસ વર્ણન અને સંસ્કૃતિ વિષયક અનેક ગ્રંથો તેમણે લખ્યા છે। ભારત સરકાર દ્વારા તેમને પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। તો આ સંપૂર્ણ માહિતી છે। પ્રશ્ન 3, ઇદમ સર્વમ કોનો નિબંધ સંગ્રહ છે? તો સાચો જવાબ આવશે સુરેશ જોશી। એની માહિતી જોઈ તો ઇદમ સર્વમ એટલે સુરેશ જોશી। माहिती જોઈએ तो लेखक सुरेश जोशी। प्रकार निबंध संग्रह। विशेषता आ कृतिमां तत्वचिंतन, जीवन दर्शन अने आधुनिक मानसना प्रश्नों स्पर्शता निबंधों समावाय छे। सुरेश जोशी गुजराती साहित्यना आधुनिक युगना अगत्यना लेखक, कवि अने विवेचक हता। तो आ संपूर्ण माहिती है। प्रश्न 4, ઝવેરચંદ મેઘાણી लिखित पुरातन ज्योत सानु पुस्तक छे? तो साचो जवाब आवशे जीवन कथाओ। तो एना विषे माहिती जोई तो पुरातन ज्योत ઝવેરચંદ द्वारा लखायेलू महत्वपूर्ण लोक साहित्य ग्रंथ है। विशेषता, मेघाणीए एटले के ઝવેરચંદ मेघाणीए गामडाओमां फरीने लोक कथाओनुं संकलन कर्युं हतुं। आ पुस्तक द्वारा प्राचीन लोक संस्कृतिने ज्योत जीवंत राखवानो प्रयत्न थयो छे। तो जीवन पुरातन ज्योत एटले ઝવેરચંદ मेघाणी, आ रीतना याद राखवानुं छे। गुजराती साहित्यनी प्रथम आत्मकथा कई है? आ मित्रों बहु ज इम्पोर्टंट प्रश्न है। तो साचो जवाब आवशे मारी हकीकत। तो आनी संपूर्ण माहिती पण जोई लो मित्रों। तो मारी हकीकत है नर्मदा शंकर दवे, नर्मद जे लेखक है एमनुं छे, जेमनो फोटो मैं अहीं आप्यो छे। तो एमनी महत्वनी बात करिए तो गुजराती साहित्यनी प्रथम आत्मकथा गणाय छे मित्रों। तो 1800 दायकानी आसपास आ मारी हकीकत जे प्रथम आत्मकथा गणाय छे गुजराती साहित्यनी। लखाण समय अंदाजे 1866 आसपास। नर्मदे पोताना जीवनना संघर्ष, विचारधारा अने सामाजिक परिस्थितिओ विषे निर्भय रीते लख्युं छे। तो एटला माटे मारी हकीकत बहु इम्पोर्टंट बनी जाय छे। आ कृतिमां व्यक्तिगत जीवन साथे समाज सुधारक दृष्टिकोण पण जोवा मळे छे। ऐतिहासिक नोंधो मुजब तेणे विधवा साथे लग्न कर्या हता, जे ते समय माटे खूब साहसिक अने प्रगतिशील पगलू गणातुं। हवे मित्रों विचार करो, 1800 नी आसपास विधवा साथे लग्न करवा ए गुनो गणातो, एटले के समाज में ए सारी बात ना गणाती, तो भी एमने ए जे लोकोना मन बदल्या अने एमने लग्न कर्या हता। तो आ एक महत्वपूर्ण बात छे मित्रों। प्रश्न 6, गुजराती साहित्यकार मनुभाई पंचोळीनुं तखल्लुस छे? साचो जवाब आवशे दर्शक। तो एनी माहिती जोई। दर्शक नाम विषे माहिती। मनुभाई पंचोळीनुं साहित्यिक उपनाम तखल्लुस दर्शक हतुं।
તેઓ પોતાની રચનાઓમાં આ નામનો ઉપયોગ કરતા હતા. દર્શક શબ્દનો અર્થ થાય છે જોએ છે, નિરીક્ષણ કરે છે, વિચારપૂર્વક પરખે છે. તો એમનો ફોટો પણ અહીંયા આપ્યો છે મનુભાઈ પંચોળીનો. તેમના લેખનમાં સમાજ જીવન, ઇતિહાસ અને માનવ મૂલ્યોનું ઊંડું નિરીક્ષણ જોવા મળે છે. તેથી દર્શક નામ તેમની વ્યક્તિગતતા અને વિચારશૈલીને અનુરૂપ હતું. તો દર્શક એટલે મનુભાઈ પંચોળી, આ યાદ રાખવાનું છે. પ્રશ્ન 7, ગૌરીશંકર ગોવર્ધનરામ જોશી કયા નામે ઓળખાતા? તો સાચો જવાબ આવશે ધૂમકેતુ. તો ગૌરીશંકર ગોવર્ધનરામ જોશીનું સાહિત્યિક નામ, ઉપનામ ધૂમકેતુ હતું. તો એમના ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો વાર્તાકાર, નવલકથાકાર, અને વિશેષ ઓળખ તેમને ગુજરાતી સાહિત્યના અગ્રણી લઘુકથાકાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ મહત્ત્વની વાત છે. ગુજરાતી લઘુકથા સાહિત્યને લોકપ્રિય બનાવવામાં તેમનો મોટો ફાળો રહ્યો છે. તેમની પ્રસિદ્ધ વાર્તાઓમાં પોસ્ટ ઓફિસ ખૂબ જાણીતી છે. તો આ સંપૂર્ણ માહિતી છે. એટલે ગૌરીશંકર જોશી એટલે ધૂમકેતુ, આ યાદ રાખવાનું. એમનો ફોટો પણ આપણે અહીં મૂક્યો છે. ભાષાના અભિવ્યક્તિના 2 કૌશલ્યો કયા? તો સાચો જવાબ આવશે લેખન અને કથન. તો એના વિશે માહિતી જોઈએ તો ભાષાના 4 કૌશલ્યો છે: શ્રવણ, કથન, વાંચન, લેખન, લિસનિંગ, સ્પીકિંગ, રીડિંગ, રાઇટિંગ. આમાંથી અભિવ્યક્તિના કૌશલ્યો, એક્સપ્રેસિવ સ્કિલ્સ જે કહેવાય, એટલે કે જેમાં વ્યક્તિ પોતાનો વિચારો વ્યક્ત કરે છે, તો કથન અને લેખન દ્વારા. તો આ માહિતી છે. ભાષા અર્થગ્રહણના 2 કૌશલ્યો કયા છે? તો સાચો જવાબ આવશે શ્રવણ અને વાંચન. એના વિશે માહિતી છે. તો આ 4 ટોટલ કૌશલ્યો છે. LSRW: લિસનિંગ, સ્પીકિંગ, રીડિંગ, રાઇટિંગ, શ્રવણ, કથન, વાંચન અને લેખન. આમાંથી અર્થગ્રહણ એટલે કે રિસિપ્ટિવ સ્કિલ્સ, જેમાં વ્યક્તિ ભાષાને સમજે છે, ગ્રહણ કરે છે, એટલે શ્રવણ અને વાંચન. તો આ માહિતી છે. પ્રશ્ન 10, લાડુનું જમણ વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર કયું છે? તો સાચો જવાબ આવશે દયાશંકર માસ્તર. પ્રશ્ન 11, કયા દિવસને આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે? તો સાચો જવાબ આવશે 21 ફેબ્રુઆરી. આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ, ઇન્ટરનેશનલ મધર ટંગ લેંગ્વેજ જે ડે છે એ ઉજવવામાં આવે છે. 21 ફેબ્રુઆરીને વિશ્વભરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ, ઇન્ટરનેશનલ મધર લેંગ્વેજ ડે તરીકે મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસની ઘોષણા યુનેસ્કો દ્વારા 1999માં કરવામાં આવી હતી અને 2000થી સત્તાવાર રીતે ઉજવવામાં આવે છે. આની વિશેષ માહિતી જોઈએ તો ભાષાકીય વૈવિધ્ય અને સંસ્કૃતિનું સંરક્ષણ કરવા માટે અને કેમ આ દિવસ ચૂઝ કરવામાં આવ્યો તો એના વિશે માહિતી જોઈએ તો 1952માં બાંગ્લાદેશ, ત્યારે પૂર્વ પાકિસ્તાન હતું, માં વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની માતૃભાષા બંગાળીને સત્તાવાર માન્યતા અપાવવા માટે આંદોલન કર્યું હતું. તે ઘટનાની સ્મૃતિમાં 21 ફેબ્રુઆરીને આ દિવસ તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે. તો આ સંપૂર્ણ માહિતી પણ પૂછાઈ શકે છે કે 21 ફેબ્રુઆરી કેમ ચૂઝ કરવામાં આવી? તો 1952માં બાંગ્લાદેશના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બંગાળી માટે આંદોલન થયું હતું એટલા માટે. પ્રશ્ન 12, હાઇકુનું પંક્તિ દીઠ અક્ષર વિભાજન નીચેનામાંથી કઈ રીતે થાય છે? તો સાચો જવાબ આવશે 5-7-5. તો એની માહિતી જોઈએ તો હાઇકુ શું છે? તો હાઇકુ જાપાનની એક અત્યંત સંક્ષિપ્ત કાવ્યરચના પદ્ધતિ છે. પંક્તિ દીઠ અક્ષર વિભાજન, તો હાઇકુમાં કુલ 3 પંક્તિઓ હોય છે અને અક્ષર અથવા તો કે માત્રા વિભાજન આ રીતે હોય છે. પ્રથમ પંક્તિમાં 5, બીજી પંક્તિમાં 7 અને ત્રીજી પંક્તિમાં 5. આ રીતની માહિતી છે. પ્રશ્ન 13, ગાંધીજી માટે ગુજરાતનો તપસ્વી કાવ્ય કયા કવિએ લખ્યું હતું? તો સાચો જવાબ આવશે નાનાલાલ, એમને લખ્યું હતું. તો માહિતી જોઈએ તો કાવ્ય વિશે માહિતી, કવિ નાનાલાલ દલપતરામ કવિ, જેમને કવિવર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આ પણ એક પ્રશ્ન થઈ ગયો. વિષય વસ્તુ, ગાંધીજીના સત્ય અને અહિંસાના માર્ગને તપસ્યા સાથે સરખાવીને તેમને તપસ્વીનું બિરુદ આપ્યું હતું. તો આ પણ એક પ્રશ્ન થઈ શકે કે તપસ્વીનું બિરુદ કેમ આપેલું? તો આ એક મહત્ત્વની માહિતી છે. નર્મદનું પુસ્તક મારી હકીકતે સાહિત્ય સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ શું છે? તો સાચો જવાબ આવશે આત્મકથા, જેની ડિટેલ આપણે આગળ જોઈ જ છે. ફરીથી મેં અહીંયા બતાવ્યું છે, જોઈ લેવી. પ્રશ્ન 15, મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના કવિ કે જે નિરક્ષર હતા? તો સાચો જવાબ આવશે
ભોજા ભગત. તો નિરક્ષર એટલે ભોજા ભગત. સાહિત્યમાં મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં નિરક્ષર કોણ હતું? તો કે ભોજા ભગત. આ યાદ રાખવાનું છે. ખાસ વાત, ભોજા ભગત નિરક્ષર અભણ હતા, એટલે કે તેઓ શાળા શિક્ષણ એમને નહોતું મળ્યું, છતાં તેમની વાણીમાં ગહન આધ્યાત્મિકતા અને જીવન જ્ઞાન હતું. તેમની રચનાઓ લોકમુખે પ્રચલિત થઈ અને પછી લખાઈ. અને સાહિત્યિક ફાળામાં જોઈએ તો તેમની રચનાઓને ચાબખા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું. ભોજા ભગત એ ચાબખા. સમાજની ખામીઓ અને પાખંડ પર તેઓએ તીખી ટીકા કરી. સરળ ભાષા અને પ્રબોધક વાણી તેમની વિશેષતા હતી. તો આ મહત્ત્વની વાત છે. દીપ નિર્વાણ નવલકથાના લેખક કોણ છે? તો સાચો જવાબ આવશે મનુભાઈ પંચોળી. તો એની માહિતી જોઈ. મનુભાઈ પંચોળીનું ઉપનામ દર્શક હતું, એ તો આપણે જોયું. તેઓ પ્રખ્યાત ગુજરાતી નવલકથાકાર અને વિચારક હતા. હવે નવલકથા વિશેની માહિતી જોઈએ તો આ કૃતિમાં ઐતિહાસિક અને રાષ્ટ્રીય ભાવનાઓનો સ્પર્શ મળે છે. માનવ મૂલ્યો અને જીવન દર્શનનું ઊંડું ચિંતન જોવા મળે છે. તો આ વાત છે. દીપ નિર્માણ તેમની પ્રસિદ્ધ નવલકથાઓમાંની એક છે. તો આ પણ એક માહિતી છે. પ્રશ્ન 17, કવિ ઉષ્ણસનું પૂરું નામ શું હતું? તો સાચો જવાબ આવશે નટવરલાલ પંડ્યા. આ એમનું પૂરું નામ છે. એની માહિતી જોઈ. તેઓ આધુનિક ગુજરાતી કાવ્યધારાના અગ્રણી કવિ હતા. તેમની કવિતામાં પ્રકૃતિ, માનવીય સંવેદના અને તત્વચિંતનનું સુમેળ જોવા મળે છે. વિશેષતા, ભાષાની ગહનતા અને કલાત્મક અભિવ્યક્તિ માટે જાણીતા. અનેક કાવ્ય સંગ્રહો દ્વારા ગુજરાતી સાહિત્યમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન મેળવ્યું છે. પ્રશ્ન 18, રવિશંકર મહારાજને માણસાઈના દીવા કોણે કહ્યા હતા? તો સાચો જવાબ આવશે ગાંધીજીએ કહ્યા હતા. કેમ? એની ડિટેલ જોઈ તો માણસાઈના દીવા રવિશંકર મહારાજને કોણે કહ્યા? તો ગાંધીજીએ. આ યાદ રાખવાનું છે. તો ગાંધીજીએ એવું કેમ કહ્યું? તો રવિશંકર મહારાજના જીવન કાર્યને કારણે તેમને આ બિરુદ મળ્યું હતું. તેઓ સમગ્ર જીવન ગામડાના ઉત્થાન અને સમાજ સેવામાં સમર્પિત રહ્યા. ગરીબ, પીડિત અને પછાત વર્ગ માટે નિસ્વાર્થ સેવા કરી. સત્ય, અહિંસા અને માનવતા જેવા ગાંધીવાદી મૂલ્યોનું પાલન કર્યું. તેમનું જીવન સાદું, ત્યાગમય અને લોકકલ્યાણ માટે સમર્પિત હતું. ગાંધીજીને લાગ્યું કે રવિશંકર મહારાજ પોતાના કાર્યથી સમાજમાં માનવતા અને કરુણાનો પ્રકાશ ફેલાવે છે, એટલે તેઓ માણસાઈના દીવા, માનવતાના દીવા છે એવું એમને કહ્યું હતું. એટલા માટે. પ્રશ્ન 19, રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને કયા કાવ્ય સંગ્રહ માટે વિશ્વવિખ્યાત નોબેલ પ્રાઇઝ પ્રાપ્ત થયું હતું? તો સાચો જવાબ આવશે ગીતાંજલિ. તો આ બહુ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન છે મિત્રો. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યો હતો ગીતાંજલિ માટે. એની માહિતી જોઈ તો નોબેલ પારિતોષિક વર્ષ 1913, ક્ષેત્ર સાહિત્ય. તેઓ નોબેલ પ્રાઇઝ મેળવનાર પ્રથમ એશિયાઈ સાહિત્યકાર હતા. તો આ પણ એક મહત્ત્વનો પ્રશ્ન બની શકે છે. એશિયાઈ સાહિત્યકારમાં પ્રથમ નોબેલ પ્રાઇઝ મેળવવાવાળા કોણ? તો કે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર. આ ખાસ માહિતી છે. પ્રશ્ન 20, વિનોબા ભાવે કયા ગ્રંથનો મરાઠી ભાષામાં પ્રશ્ન 20, વિનોબા ભાવે કયા ગ્રંથનો મરાઠી ભાષામાં અનુવાદ કર્યો હતો? તો સાચો જવાબ આવશે ભગવદ્ ગીતા. એના વિશે માહિતી જોઈ તો તેમણે ગીતા પર મરાઠીમાં સરળ અને સુબોધ ભાષામાં ભાષાંતર કર્યું. તેમની વ્યાખ્યા ગીતાઈ તરીકે જાણીતી છે. તેઓ ગીતાને પોતાના જીવનનો માર્ગદર્શક ગ્રંથ માનતા હતા. આ એમની વિશેષતા છે. અહીંયા પ્રશ્ન 21, વિનોબા ભાવેના નામથી વિખ્યાત સર્જકનું મૂળ નામ શું હતું? તો સાચો જવાબ આવશે વિનાયક નરહરી ભાવે. તો એની પણ બધી માહિતી આપી છે. વિનાયક નરહરી ભાવે જ આગળ ચાલીને વિનોબા ભાવે તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા અને એના કાર્યની માહિતી આપી છે. ભૂદાન આંદોલનના પ્રણેતા, ગ્રામ સ્વરાજ અને અહિંસાના પ્રચારક, ભગવદ્ ગીતા પર ગીતાઈ નામે મરાઠી ભાષામાં વ્યાખ્યા. તો આ એની માહિતી છે. પ્રશ્ન 22, રાજેન્દ્ર શાહને કયા કાવ્ય સંગ્રહ માટે જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા? તો સાચો જવાબ બહેનનો પત્ર કૃતિમાં બહેનનું નામ શું છે? તો સાચો જવાબ આવશે અનન્યા. 24,
નીચેનામાંથી કઈ કૃતિ મીરાબાઈની નથી? તો સાચો જવાબ આવશે સામળ. તો રાગ સોરઠના પદ, રાગ ગોવિંદ, નરસિંહ કા માયરા આ બધા એમના મીરાબાઈના કૃતિ છે. તો આ પણ એક પ્રશ્નમાં બીજી માહિતી આપણને મળી ગઈ. સુંદરમ ઉપનામ ધરાવનાર સાહિત્યકારની અટક શું છે? તો સાચો જવાબ આવશે લુહાર. પૂરું નામ ત્રિભુવનદાસ પુરુષોત્તમદાસ લુહાર, ઉપનામ સુંદરમ. ઉપરાંત તેઓ ત્રિશૂળ અને મરીચી તરીકે પણ જાણીતા હતા. તો આ માહિતી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો. પ્રશ્ન 26, વેણીભાઈ પુરોહિતનો જાણીતો ગીત સંગ્રહ કયો છે? તો સાચો જવાબ આવશે ઝરમર. તો એની માહિતી આપી છે. વેણીભાઈ પુરોહિત ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રખ્યાત ગીત કવિ હતા. તેમની રચનાઓમાં સંગીતમયતા અને ભાવસભર અભિવ્યક્તિ જોવા મળે છે. ઝરમર ગીત સંગ્રહ ખૂબ લોકપ્રિય રહ્યો છે. એટલે વેણીભાઈ પુરોહિત એટલે ઝરમર, આ યાદ રાખવાનું. સૌપ્રથમ ભારતીય જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ નીચેનામાંથી કોને મળેલ હતો? તો સાચો જવાબ આવશે જી શંકર કુરૂપ. સૌપ્રથમ જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ તો જી શંકર કુરૂપ, એની માહિતી જોઈ. તો પૂરું નામ ગોવિંદ શંકર કુરૂપ, ભાષા મલયાલમ, વર્ષ 1965. તો ઓડકુજલ એ જે એમનો કાવ્ય સંગ્રહ છે એમના માટે ભારતીય જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ એમને મળેલો હતો 1965માં. આ યાદ રાખવાનું મિત્રો. ગુજરાતી બાળ સાહિત્યમાં નીચેના પૈકી કોનું યોગદાન નથી? તો સાચો જવાબ આવશે પ્રવીણ પટેલ. તો કોનું યોગદાન છે? તો પણ આ પણ એક પ્રશ્ન બની શકે. ગીજુભાઈ બધેકા, ઝવેરચંદ મેઘાણી, રમણલાલ શાહ, તો આ બધા બાળ સાહિત્યમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જોડાયેલા છે. પ્રવીણ પટેલ એટલા જોડાયેલા નથી, આ યાદ રાખવાનું. તો એમની સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે. ગીજુભાઈ બધેકા બાળ શિક્ષણ અને બાળ સાહિત્યના પ્રણેતા, દીવા સ્વપ્ન તેમ જેવી કૃતિ માટે જાણીતા. બાળ મનને સમજતી સાહિત્ય રચનાઓ એમને ઘણી બધી આપેલી છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકકથાઓ અને બાળ વાંચન માટેની સરળ રસપ્રદ રચનાઓ, રાષ્ટ્રીયતા અને લોક સાહિત્યનો પ્રચાર. રમણલાલ શાહ બાળ સાહિત્ય ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર યોગદાન. અને ખાસ વાત કરીએ તો ગીજુભાઈ બધેકાએ બાળ સાહિત્યમાં એટલું બધું કામ કર્યું છે કે તેમને મૂછાળી મા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આ પણ એક માહિતી છે. પ્રશ્ન 29, ગુજરાત સાહિત્યમાં પ્રથમ નવલકથા કરણ ઘેલો લખનાર કોણ હતા? સાચો જવાબ આવશે નંદશંકર મહેતા. પ્રશ્ન 30, નીચેના પૈકી કઈ કૃતિ કવિ પ્રેમાનંદની નથી? તો સાચો જવાબ આવશે મદન મોહન. તો ઓખાહરણ, સુદામા ચરિત્ર અને નળાખ્યાન આ બધા કોના છે? પ્રેમાનંદના. મદન મોહન એ પ્રેમાનંદનું નથી, તો આ યાદ રાખવાનું. કવિ પ્રેમાનંદ મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના અગ્રણી કવિ હતા અને તેઓએ અનેક આખ્યાન કાવ્ય રચનાઓ લખી હતી. તેમની પ્રસિદ્ધ કૃતિઓ ઓખાહરણ, સુદામા ચરિત, નળાખ્યાન આ છે. ભલું ભોપાનું નાટક કોણે લખ્યું છે? તો સાચો જવાબ આવશે નંદશંકર તુલજાશંકર મહેતા. પ્રશ્ન 32, લેખક અને લેખન પ્રકારને યોગ્ય રીતે જોડો. ચીનુ મોદી, ગીજુભાઈ બધેકા, ઘનશ્યામ દેસાઈ, લક્ષ્મીચંદ કાદર. સામે નાટક એક સુંદર અને જાદુનાથ, ટૂંકી વાર્તા, બાળ વાર્તાઓ, ગઝલ સ્થાનાંતર. તો આમાં એક બે તમે જો ફાઇન્ડ કરી દીધા ને મિત્રો તો જવાબ આપવો એકદમ ઇઝી થઈ જાય. જેમ કે બીજું છે, આપણને ખબર જ છે કે ગીજુભાઈ બધેકા એટલે બાળ વાર્તાઓ માટે ફેમસ છે. તો બીમાં સી ઓપ્શન. તો આમાં જોઈ લેવાનું બીમાં સી કયો છે? તો સી ઓપ્શન છે. બીજા સિવાય બીજામાં કોઈ એવો ઓપ્શન નથી, એટલે સી એ સાચો ઓપ્શન આવશે. હવે જો B2C બીજો કોઈ ઓપ્શન આપ્યો હોત તો આપણે એ રીતના ડિટેલમાં થોડું બીજું જોવું પડત. તો આ રીતની માહિતી છે. તો પહેલામાં ડી એટલે ચીનુ મોદી ગઝલ સ્થાનાંતર, બીજામાં બાળ વાર્તાઓ, ત્રીજામાં ઘનશ્યામ દેસાઈમાં ટૂંકી વાર્તા ટોપું અને ચોથામાં એ લક્ષ્મીચંદ કાદર એટલે કે નાટક એક ઉંદર અને જાદુનાથ. તો આ માહિતી છે. પ્રશ્ન 33, ભણકારો સોનેટ માળાના કવિ કોણ છે? તો સાચો જવાબ આવશે બ ક ઠાકોર. ભણકારો એટલે બ ક ઠાકોર. તો એના વિશે માહિતી જોઈ. ભણકારો પ્રખ્યાત સોનેટ માળા છે. આ સોનેટ માળાના કવિ છે
બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર બ.ક. ઠાકોર તરીકે એમને ઓળખવામાં આવે છે. તેઓ ગુજરાતી સાહિત્યમાં સોનેટ સ્વરૂપને લોકપ્રિય બનાવનાર અગ્રણીઓમાંના એક હતા. પ્રશ્ન 34 અયોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો તો સાચો જવાબ આવશે પ્રેમાનંદ ગરબા. કારણ કે એના માટે મિત્રો આ યાદ રાખવાનું, અખાના છપ્પા, ભોજા ભગતના ચાપખા અને દયારામની ગરબી આ ફેમસ છે. તો અહીંયા ગરબી તો દયારામની છે, તો પ્રેમાનંદમાં ગરબા ના આવે મિત્રો. ભોજા ભગતના ચાપખા એ તો ખબર જ છે આપણને. તો 35 ખંડકાવ્ય ગ્રામ માતાના કવિનું નામ શું છે? તો સાચો જવાબ આવશે કલાપી. પ્રશ્ન 36 માણસાઈના દીવા પુસ્તકના લેખક કોણ છે? તો સાચો જવાબ આવશે ઝવેરચંદ મેઘાણી. એની સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી ગુજરાતી સાહિત્યના શૌર્ય કવિ, લોક સાહિત્યકાર, નવલકથાકાર, પત્રકાર અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા. મહાત્મા ગાંધીજીએ તેમણે રાષ્ટ્રીય શાયરનો ખિતાબ પણ આપ્યો હતો. તો આ પણ એક યાદ રાખવાનું છે. રાષ્ટ્રીય શાયરનો ખિતાબ મહાત્મા ગાંધીએ તેમને આપ્યો હતો અને એમના પ્રસિદ્ધ ઉપાધિ રાષ્ટ્રીય શાયર મહાત્મા ગાંધી દ્વારા. તો આ માહિતી છે. ભોજા ભગતની રચનાઓ કયા પ્રકારે ઓળખાય છે? તો સાચો જવાબ આવશે ચાપખા. એ તો આપણે હમણાં જ જોયું કે અખાના છપ્પા, ભોજા ભગતના ચાપખા અને દયારામની ગરબી આ યાદ રાખવાનું મિત્રો ખાસ. છેલ્લો કટોરો કાવ્ય મેઘાણીએ કોને ઉદ્દેશીને લખ્યું હતું? તો સાચો જવાબ આવશે ગાંધીજીને ઉદ્દેશીને. કેમ? તો એની પણ માહિતી છે કે છેલ્લો કટોરો ઝેરનો એ રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી દ્વારા મહાત્મા ગાંધીજીને ગોળમેજી પરિષદ રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સ માટેની લંડન યાત્રા પ્રસંગે લખાયેલું એક પ્રખ્યાત અને ભાવવાહી કાવ્ય છે. આ કાવ્ય ગાંધીજીને દેશહિતમાં અન્યાયી શરતો સ્વીકારીને પણ શાંતિથી ઝેરનો કટોરો, અપમાન, મુશ્કેલીઓ પી જવાની પ્રેરણા આપે છે એટલા માટે. અને આ કાવ્યથી જ મહાત્મા ગાંધીએ ઝવેરચંદ મેઘાણીને રાષ્ટ્રીય શાયર તરીકેનો ખિતાબ આપ્યો હતો ગાંધીજીએ. તો આ યાદ રાખવાનું. ડોલન શૈલી અપદ્યાગતના જનક અથવા પિતા તરીકે કોણ જાણીતા છે? તો સાચો જવાબ આવશે કવિ નાનાલાલ દલપતરામ. તો ડોલન શૈલી એટલે નાનાલાલ એ યાદ રાખવાનું મિત્રો. તો સંપૂર્ણ માહિતી જોઈ તો એમને ઉપાધિ કઈ કઈ મળેલી છે? તો ગુજરાતના મહાકવિ અને કવિ સમ્રાટ. હવે ડોલન શૈલી એ શું છે? તો ડોલન શૈલી એટલે ગદ્ય અને પદ્યનું મિશ્રણ. નાનાલાલે કવિતામાં પરંપરાગત છંદ અને માત્રાના કડક નિયમો બંધનો તોડીને સ્વતંત્ર, લયબદ્ધ અને ભાવસભર શૈલી વિકસાવી, જેને ડોલન શૈલી કહે છે. તો આ પણ એક મહત્ત્વપૂર્ણ માહિતી છે. એટલા માટે સાહિત્યમાં ડોલન શૈલીના જનક અથવા પિતા તરીકે કવિ નાનાલાલ દલપતરામ કવિ એમને ઉપાધિએ મળેલી છે. પ્રશ્ન 40 નીચેનામાંથી કોણ હાસ્ય લેખક નથી? તો સાચો જવાબ આવશે નિરંજન ભગત. પ્રશ્ન 41 નરસિંહ મહેતાના પદ નામે પ્રસિદ્ધ છે. શેના નામે પ્રસિદ્ધ છે મિત્રો? બધાને ખબર જ હશે. સી ઓપ્શન પ્રભાતિયા. તો એની પણ થોડી માહિતી જોઈએ તો નરસિંહ મહેતા ગુજરાતી ભક્તિકાળના અગ્રણી કવિ હતા. તેઓ આદિકવિ તરીકે પણ ઓળખાય છે. પ્રભાતિયા શું છે? તો પ્રભાતિયા એટલે વહેલી સવારે ભગવાનને સ્મરણ કરવા માટે ગવાતા ભક્તિ ગીતો છે, જેને પ્રભાતિયા કહે છે. અને એમના પ્રસિદ્ધ પ્રભાતિયા જાગને જાદવ, કૃષ્ણ ગોવાળિયા, વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ, આ એમના જાણીતા પ્રભાતિયા છે મિત્રો. પ્રશ્ન 42 મૂછાળી મા તરીકે કયા બાળ કેળવણીકાર પ્રખ્યાત છે? આપણે હમણાં જ માહિતી જોઈ હતી મિત્રો, ગીજુભાઈ બધેકા. કારણ કે એમને બાળ સાહિત્યમાં બહુ જ સારું એવું કામ કર્યું છે. એમની માહિતી આપણે આગળ આપેલી જ છે, જોઈ લેવી. અમૃતલાલ લાલજીભાઈ ભટ્ટનું ઉપનામ શું છે? તો સાચો જવાબ આવશે ઘાયલ. અમૃતલાલ લાલજીભાઈ ભટ્ટ એટલે ઘાયલ, આ યાદ રાખવાનું. પ્રશ્ન 44 જળ કમળ છાંટી જાને બાળા આ કાવ્ય કોણે ઉદ્દેશીને લખાયેલ છે? સાચો જવાબ આવશે શ્રી કૃષ્ણને. આ તો ખબર જ છે બધાને. ઓખા હરણના સર્જકનું નામ શું છે? તો સાચો જવાબ આવશે પ્રેમાનંદ. પ્રશ્ન 46 તપાસીએ ગઝલના રચયિતા કોણ છે? તો સાચો જવાબ આવશે ચીનુ મોદી. એ તપાસીએ એટલે ચીનુ મોદી, આ રીતના યાદ રાખવાનું. ચીનુ મોદીને તપાસીએ એ રીતે.
નીચેનામાંથી અયોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. મીરા, પ્રેમ દિવાણી, પ્રેમનંદ, આખ્યાન શિરોમણી, દયારામ, જ્ઞાનનો વડલો અને રઘુવીર ચૌધરી, જીવનલક્ષી સર્જન. તો સાચો જવાબ આવશે દયારામ, જ્ઞાનનો વડલો. પ્રશ્ન 48, મીરાબાઈ ક્યાંના વતની હતા? તો એ તો આપણને ખબર જ છે, મેડતાના વતની હતા. પ્રશ્ન 49, અભિમન્યુ આખ્યાનના રચયિતા કોણ છે? તો સાચો જવાબ આવશે પ્રેમાનંદ. પ્રશ્ન 50, કાનજી અને જીવી કઈ કૃતિના પાત્રો છે? તો સાચો જવાબ આવશે મળેલા જીવ. પ્રશ્ન 51, તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બંધાણી, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો. આ પંક્તિ કયા કવિની છે? તો સાચો જવાબ આવશે વેણીભાઈ પુરોહિત. એટલે આંખનો અફીણી એટલે વેણીભાઈ પુરોહિત, આ યાદ રાખવાનું છે. ચતુર ચાલીસી અને પ્રેમ પચીસી નામના બે નોંધપાત્ર પદ્ય સંગ્રહોના કવિનું નામ જણાવો. તો સાચો જવાબ આવશે વિશ્વનાથ જાની. ચતુર અને પ્રેમ પચીસી એટલે કે વિશ્વનાથ જાની. નીચેનામાંથી કયા સાહિત્યકારનું જન્મસ્થળ પાલનપુર છે? તો સાચો જવાબ આવશે ચંદ્રકાંત બક્ષી. પ્રશ્ન 54, લેખકો અને તેમના ઉપનામ જોડી કયું જોડું યોગ્ય નથી? તો એ સાચો જવાબ આવશે શ્રી અમૃતલાલ ભટ્ટ ઇરશાદ. જીણાભાઈ દેસાઈ સ્નેહ રશ્મિ તરીકે ઓળખાય છે. ઉમાશંકર જોશી વાસુકી તરીકે ઓળખાય છે. શ્રી ત્રિભુવનદાસ લુહાર સુંદરમ તરીકે ઓળખાય છે. તો આ બધી વાત છે. પ્રશ્ન 55, ગુજરાત સાહિત્ય સભાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો સાચો જવાબ આવશે રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા. પ્રશ્ન 56, પોતાના પુસ્તક માણસાઈના દીવામાં ઝવેરચંદ મેઘાણીએ પોતાના સમાજ કાર્ય દરમિયાન કઈ વ્યક્તિ સાથેના અનુભવનો આલેખ આપ્યો છે? તો સાચો જવાબ આવશે રવિશંકર મહારાજ. એમના વિશેની વાત એમને કરી છે, તેમના અનુભવ વિશેની વાત કરી છે. અણસાર નવલકથા કોણે લખી છે? તો સાચો જવાબ આવશે વર્ષા અડાલજા, એમને લખી છે. પ્રશ્ન 58, થોડા આંસુ થોડા ફૂલ કોની આત્મકથા છે? તો સાચો જવાબ આવશે જયશંકર સુંદરી. પ્રશ્ન 59, નીચેની પૈકી કયું પુસ્તક પ્રીતિ સેનગુપ્તાનું નથી? તો સાચો જવાબ આવશે સપ્તપદી. ઉત્તરોત્તર, કિનારે કિનારે, પંડિત આકાશ, એ બધા એમના છે, સપ્તપદી એમનું નથી. 60 નંબર, જય સોમનાથ જય દ્વારકેશ જય બોલો વિશ્વનાથ, આ કાવ્યના રચયિતા કવિ કોણ છે? તો સાચો જવાબ આવશે રમેશ ગુપ્તા. તો આ મિત્રો સંપૂર્ણ આપણે 60 MCQ ક્વેશ્ચન માહિતી સાથે ગુજરાતી જે સાહિત્ય છે એમના વિશે માહિતી જોઈ. આ વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરીને અવશ્ય કહેજો, અને જો ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી દેજો. ધન્યવાદ.